أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ترجمہ کنزُ الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا. ترجمہ کنزُ العرفان. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلا نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو. اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا. آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ. اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو. اور اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں، تم مکمل ایمان لاؤ. یعنی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں. اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ. یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے. یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے. کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بول سکتے. آیت میں فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالی پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لے آؤ. اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا. ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ترجمہ کنزُ الایمان. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے. ترجمہ کنزُ العرفان. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا.
इन्नल्लज़ीन आमनू, बेशक जो ईमान लाए। शान नुज़ूल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, ये आयत यहूदियों के बारे में नाजिल हुई जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, फिर बछड़े की पूजा करके काफिर हुए, फिर उसके बाद ईमान लाए, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इंजील का इनकार करके काफिर हो गए, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का इनकार करके और कुफ्र में बढ़ गए। एक कौल ये है कि ये आयत मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई कि वो ईमान लाए, फिर ईमान के बाद काफिर हो गए, फिर ईमान लाए, यानी उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया ताकि उन पर मुमिनीन के अहकाम जारी हों, फिर कुफ्र में बढ़े, यानी कुफ्र पर उनकी मौत हुई। उनके मुतालिक फरमाया गया कि अल्लाह ताला उन्हें नहीं बख्शेगा, यानी जब कि ये कुफ्र पर रहे और कुफ्र पर मरे, क्योंकि कुफ्र बख्शा नहीं जाता मगर जब कि काफिर तौबा करे और ईमान लाए तो बख्शिश का मुस्तहिक होगा। जैसा कि एक और मकाम पर फरमाया, कुल लिल्लज़ीना कफरू इन यंतहू युगफर लहुम मा कद सलफ, सूरह इंफाल आयत नंबर 38। तर्जमा, तुम काफिरों से फरमाओ अगर वो बाज रहे तो जो हो गुजरा वो उन्हें मुआफ फरमा दिया जाएगा। हदीस शरीफ में है, इस्लाम सारे साबिका गुनाहों को खत्म कर देता है। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अयबतगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। तर्जमा, कंजुल ईमान खुशखबरी दो मुनाफिकों को कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? तो इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए है। तर्जमा, कंजुल इरफान, मुनाफिकों को खुशखबरी दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? तो तमाम इज्जतों का मालिक अल्लाह है। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। इससे पहली आयत मुबारका में मुनाफिकों के लिए दर्दनाक अजाब की वईद बयान की गई है और फिर मुनाफिकों की एक करतूत भी बयान की गई है कि ये मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस्लाम गालिब ना होगा, इसलिए वो कुफ्फार को साहिब कुव्वत और शौकत समझकर उनसे दोस्ती करते थे और उनसे मिलने में इज्जत जानते थे। हालांकि कुफ्फार के साथ दोस्ती ममनू है और उनसे मिलने में इज्जत समझना बातिल है। इससे मालूम हुआ कि काफिरों से मोहब्बत और दोस्ती रखना मुनाफिकों की अलामत है, खुसूसन मुसलमानों के मुकाबले में। ऐसे सब लोगों के मुतालिक फरमाया जा रहा है कि क्या ये लोगों के पास जाकर इज्जत तलाश करते हैं, हालांकि तमाम इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला है। तो वही खुदावंद करीम ही इज्जत वाला है और अल्लाह ताला की अता से वो इज्जत वाले जिन्हें अल्लाह ताला इज्जत दे, जैसा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोमिनीन, मुनाफिकों के मज़कूरा बाला तर्ज अमल को सामने रखकर आज दुनिया के हालात को देखें तो मालूम होगा कि ये मर्ज आज कल बकसरत पाया जा रहा है।
अपनों को छोड़कर बेगानों से दोस्तियां, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से प्यार, बाहमी इत्तिहाद से इज्जत हासिल करने की बजाय कुफार के कदमों में बैठकर इज्जत हासिल करने की कोशिश करना मुसलमान कौम में किस तरह सरायत किए हुए है। अल्लाह ताला हम सब को अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन।